I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease.
show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit.
శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు ఆయన 10th లో మ్యాథ్స్ తప్ప ఇంకే సబ్జెక్టు పాస్ అవ్వలేదు. అతను మ్యాథ్స్ తప్ప ఇంకేది పాస్ అవ్వలేదు, ఇంక చదువు అవ్వదులే అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ జానకి అమ్మ అనే ఒక 9 years అమ్మాయికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. ఈయన మ్యారేజ్ అయ్యే సమయానికి ఆయన వయసు 13 years, అది చిన్న వయసులోనే వివాహం చేశారు. సరే మ్యారేజ్ అయింది కదా, తర్వాత ఇంకేం చేయాలి అనేసి ఒక ఇండస్ట్రీలో క్లర్క్ గా జాయిన్ అయ్యాడు. క్లర్క్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న చిత్తు కాగితాలన్నిటిని ఉపయోగించుకొని ఆయన కొన్ని థియరీస్ ని సాల్వ్ చేస్తూ కూర్చున్నాడు. అయితే ఆ థియరీస్ అన్నిటినీ కూడా డాక్టర్ జిఎస్ కారే అనే అతను గ్రేటెస్ట్ మ్యాథమెటిషియన్, ఆయన అటువైపు వచ్చినప్పుడు ఆ థియరీస్ అన్నిటినీ చూసి ఆ థియరీస్ ని కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ లండన్ లో ఉన్నటువంటి జిహెచ్ హార్డీ అనే మ్యాథమెటిషియన్ ప్రొఫెసర్ కి పంపించడం జరిగింది. ఆయన ఈ థియరీస్ అన్నింటినీ చూసి అరే ఒక గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయలేనివన్నీ కూడా ఈయన సాల్వ్ చేశారు అనేసి ఆయన్ని ఇంగ్లాండ్ కి 1914 అనే ఇయర్ లో పిలవడం జరిగింది. ఆయన 1914 లో ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ ని సాల్వ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఇండియా తిరిగి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయన ఒక బ్రాహ్మణ్, ఇంగ్లాండ్ లో అక్కడ మొత్తం నాన్ వెజిటేరియన్సే, ఈయనేమో వెజ్. అక్కడ ఫుడ్ సరిపడక ఆయనే వండుకొని తినడము, అయితే సమయం సరిపోక ఆయన హెల్త్ అనేది బాగా దెబ్బతినేసింది. ఈయన ఇండియా వచ్చి 1919 లో ఇండియా వచ్చాడు. ఆయన చివరి స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు జిహెచ్ హార్డీ ఆయనకి ప్రొఫెసరే కాదు మంచి స్నేహితుడు కూడా. ఆయన పలకరించడానికి ఇండియా వస్తాడు. ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఒక టాక్సీలో ఆయన చూడడానికి వస్తాడు. రామానుజన్ దగ్గరకు వచ్చి, రామానుజన్ నాకు నేను వచ్చిన టాక్సీ నెంబరు నాకు అంతగా నచ్చలేదు అని డిసప్పాయింట్, నాకు ఏదో నెగిటివ్ గా ఉందని చెప్తే సార్ ఆ నెంబర్ ఏది అంటే 1729 అని. సార్ ఆ నెంబర్ కి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఏమంటే సమ్ ఆఫ్ 2 cubes, 1 cube ప్లస్ 12 cube ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 cube ప్లస్ 9 cube ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1729 అని చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి ఆ నెంబర్ ని రామానుజన్ నెంబర్ కానీ టాక్సీ నెంబర్ గా పిలువబడుతుంది. ఈయన ట్యూబర్కులాసిస్ అనే వ్యాధితో 1920 ఏప్రిల్ 26న కుంభకోణంలో మరణించాడు. అంటే ఈయన కేవలం 32 years మాత్రమే బతికాడు. ఈ 32 years లో నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ ని ఈయన కనుగొన్నాడు. ఆల్జీబ్రా, నెంబర్ థియరీ, ఫ్రాక్షన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రీ వంటి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ లో ఈయన నెంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ ని కనుగొన్నాడు. అంతటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి మనము నేడు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఆయన చేసిన కృషి ఎంతగానో ఉంది మ్యాథ్స్. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ అంటేనే పిల్లలందరూ భయపడతారు, అవునా? ఎందుకు? మనం బేసిక్స్ నేర్చుకోం. బేసిక్స్ అనేది బేసిక్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు మ్యాథ్స్ ఎలా వస్తుంది? ప్రైమరీలో మనం బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాత హైయర్ లో వాటికి సొల్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది. మనం అక్కడ బేసిక్స్ నేర్చుకోము, ఇక్కడ వచ్చి బట్టి పట్టాలని చూస్తాం. బట్టి పట్టినప్పుడు మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుందా? బట్టి పట్టిన అంటే ఆ ఒక్క క్షణం మాత్రమే గుర్తుంటుంది, తర్వాత గుర్తుంటుందా? ఉండదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనము దాంట్లో క్వశ్చన్ చదవడం నేర్చుకోవాలి, క్వశ్చన్ లో ఏముంది నేర్చుకోవాలి, దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాడో తెలుసుకోవాలి, తర్వాత ఏం కనుగొనాలో తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఇవి ఏమీ తెలియనప్పుడు మనకు మ్యాథ్స్ అనేది భయంగానే ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడే కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మ్యాథ్స్ భయంగానే ఉంటుంది. నవే డేస్ లో మ్యాథ్స్ లేనిది మన లైఫ్ లేదు అన్నంతగా ఈ మ్యాథ్స్ అనేది డెవలప్ అయింది. మ్యాథ్స్ అనేది ఒక హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సబ్జెక్ట్, మానవ నిర్మితమైనటువంటి సబ్జెక్ట్. మానవుని చేత నిర్మించారు దీన్ని, అంటే ఇది సైన్స్ నేచర్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది కాదు. నెక్స్ట్ ఈరోజు మ్యాథ్స్ డే పిల్లలందరూ చాలా బాగా యాక్టివిటీస్ చేశారు. సో అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ హసీనా మేడం, అవర్ ప్రిన్సిపల్ మేడం అండ్ బాబ్జాన్ సార్ ఇద్దరిని మనం వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. క్లాప్స్ కూడా గట్టిగా. నెక్స్ట్ మేడం ఏమైనా ఫ్యూ వర్డ్స్. ఆల్రెడీ దిలీప్ సారు, లలిత మేడం ప్రైమరీ స్టాఫ్ ఇంకా మ్యాథ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ చేపిస్తున్నారు కదా మీ పిల్లల దగ్గర. రెడ్ రాణి మేడం మ్యాథ్స్కి వెళ్తారు కదా, రెడ్ రాణి మేడం. తర్వాత ఇంకా మేడం మ్యాథ్స్ లలిత మేడం అయిపోయింది. దిలీప్ సారు హై సెక్షన్ మొత్తం చేపిస్తున్నారు. మేడము లలిత మేడము 5th, 6th, 7th అన్ని మేడము. తర్వాత రండి మేడం రెడ్ రాణి మేడము అందరూ కలుసుకొని. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా? నవనీత మ్యాథ్స్కి చాలా చాలా బాగా మీకు మీ దగ్గర చెప్పి ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా చేపించినారు. వాళ్ళకు ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. సార్ మిమ్మల్ని చూసినాడు గెస్ట్ గా.
ఇప్పుడు సార్ చెప్పినారు కదా, రామానుజన్ గురించి చెప్పారు. తర్వాత మ్యాథ్స్ అంటే ఎందుకు అంత ఫియర్ అని చెప్పినారు. దాన్ని ఎంత బాగా మనము నేర్చుకోవచ్చు కూడా చెప్పినారు. టిప్స్ అన్ని కూడా. ప్రైమరీ భయపడేది ఒక్క సబ్జెక్ట్ కే, కేవలం మ్యాథ్స్. మ్యాథ్స్ అంటేనే భయపడతారు. అవునా కదా? అవునా? అసలు భయం ఎందుకు మ్యాథ్స్ అంటే చెప్పండి. ఈ స్టాండర్డ్ నుంచినే మనము ఎల్కేజీ యూకేజీ దగ్గర నుంచినే బాగా యాక్టివ్ గా ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మనకి ఇష్టం ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ నే బాగా టాప్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ చెప్పినారు కదా కష్టమని, నేను కూడా అట్లే అనుకుంటా మ్యాథ్స్ అంటే నాకు టఫ్ అని. అట కాదు. ఏదైతే మనకు టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటుందో దాన్ని మనము ఇష్టంగా చదివితే అదే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. అవుతుందా కాదా? అవుతుందా కాదా? అవుతుంది కదా. కాబట్టి దాన్నే మనం ఇష్టంగా చదివితే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ మనము అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. మన లైఫ్ లో మొత్తం మనకు యూజ్ అయ్యేది ఏది? మ్యాథ్స్. అవునా కాదా? మ్యాథ్స్ అనేది కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అంగడికే పోతావు, 50 రూపాయలు ఇస్తావు, 50 రూపీస్ నోట్ ఇస్తావు, 20 రూపీస్ అయ్యింటాయి. అవునా? నువ్వు సరుకులు తీసుకుంటావు, ఒక చాక్లెటే తీసుకుంటావు నాన్న, 20 రూపీస్ చాక్లెట్ తీసుకుంటావు. మనకు రిటర్న్ ఎంత రావాలా? 30 రావాలా? వెరీ గుడ్. చూసినారా? ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అనేది బాగా అందరూ వచ్చి బిడ్డలకి, విద్యాజ్యోతి బిడ్డలకి ఆ 30 రూపీస్ అని నీకు తెలియలేదు అనుకో, వాడు 20 ఇచ్చినా తీసుకునేస్తావు, 25 ఇచ్చినా తీసుకుంటావు, 40 రూపీస్ ఇచ్చినా తీసుకుంటావు. వాడికి వచ్చిండదు అక్కడ. అవునా? కాబట్టి మ్యాథ్స్ అనేది బాగా నేర్చుకోవాలి. ఈజీ. ఈ ప్రైమరీ స్టాండర్డ్స్ నుంచినే పడితేనే అప్పర్ ప్రైమరీ ఇవన్నీ కూడా మనము దాన్ని బాగా హ్యాపీగా లీడ్ చేయొచ్చు. ఆ సబ్జెక్ట్ ని బాగా నేర్చుకోవచ్చు. దిలీప్ సారు మనకు ఆల్రెడీ హై స్కూల్ సెక్షన్స్ అంతా కూడా టాప్ మార్క్స్ తెప్పిస్తాడు. 10th లో కూడా 100 out of 100 తెప్పిస్తారు ప్రతి ఇయర్. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా మేడం ఇయర్ మనకు కొత్తగా వచ్చినారు లలిత మేడము మ్యాథ్స్. నేను అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటా. బాగా చెప్తారు మేడము, బాగా హార్డ్ వర్కర్. ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగా చేస్తున్నారు. ఆ రెడ్రాణి మేడం కి, లలిత మేడం కి, దిలీప్ సార్ కి ఇంకొకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాను. తర్వాత ఫాస్ట్ గా టైం లేదు నానా, మీరందరూ ఇట్లే కూర్చున్న వాళ్ళు 4 అయినా కానీ అట్లే కూర్చోండి. ఎందుకు చెప్పండి? పేరెంట్స్ వస్తారు కదా, పేరెంట్స్ అందరికి ఇన్వైట్ చేసి ఇవన్నీ కూడా చూపిద్దాం. పేరెంట్స్ వస్తారు కదా అక్కడ, లోకల్ పేరెంట్స్ పిలుచుకొని పోవడానికి, వాళ్ళందరినీ మేము ఇన్వైట్ చేస్తాము. మీరందరూ క్లాసుల్లో ఉండాలా. వీళ్ళు మట్టుకే ఇక్కడ ఉంటారు, నేను చూపిస్తా. తర్వాత ఇక్కడ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అందరికీ కూడా సారు ఇవి రాశారు ప్రైజెస్. మీరు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్రైజెస్ చాలా బాగా చేసుకొని వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టాపికే ఒకరు ఇద్దరు చేసినారు, ఇద్దరు ముగ్గురు చేసినారు. దాంట్లో ద బెస్ట్ ఎవరు చేసింటారో వాళ్ళకి వచ్చింటుంది ప్రైజ్. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ దాన్ని ఫీల్ అవ్వద్దండి, ఓకేనా? తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి పార్టిసిపేట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి, హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి, ఓకేనా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మా. సో మార్నింగ్ నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ సార్ చెప్పారు, విన్నారా? ఓకే నాన్న. సో ఇంకా రామానుజన్ గురించి ఒక మూవీ గాని తీసారు నాన్న. మూవీ తెలుసా? ఎస్సా తెలుసా నాన్న? ద మ్యాన్ హూ నో ఇన్ఫినిటీ అనే మూవీ, ఆయన పేరు, ఆయన జీవిత చరిత్ర మొత్తం, బయోగ్రఫీ మొత్తం ఆ మూవీ తీయడం జరిగింది. సో ఇంకా రామానుజన్ కి స్టాంప్స్ తెలుసు కదా, స్టాంప్స్ తెలుసా? సో ఆయన బొమ్మ ఆ స్టాంప్ మీద రిలీజ్ చేశారు. ఓకే. సో ఎప్పటి నుంచి నాన్న మనము నేషనల్ మ్యాథమెటిషియన్ డే జరుపుకుంటాండేది 2012 నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ మనం డిసెంబర్ 22 సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకా నేను మార్నింగ్ చెప్పాను నాకు, ఓకే, 22-12-1887. సో యాడ్ చేస్తే మొత్తం ఎంత వస్తుందన్నా? సమ్ ఎంత వస్తుందన్నా? 139 వస్తుంది. ఓకే. సో 22 ప్లస్ 12 ఎంత నాన్న? హౌ మచ్? 22 ప్లస్ 12 34 ప్లస్ 18
34 plus 18. 52 plus 87. 52 plus 87. 130. 139. Okay. సో రామానుజన్ పుట్టిన డేట్, మంత్ అండ్ ఇయర్ యాడ్ చేస్తే 139 వస్తుంది. సో ఇలాగే మ్యాజిక్ స్క్వేరింగ్ ఉంది, మ్యాజిక్ నెంబర్స్ ఉంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద రోస్ యాడ్ చేసిన 139 వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ యాడ్ చేసిన 139 వస్తుంది. అలాగే డయాగ్నల్స్ యాడ్ చేసిన 139 అనేది వస్తుంది అన్న. ఓకేనా, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేడం గారికి ధన్యవాదాలు. మేడం హ్యాండిల్ చేస్తారు. తర్వాత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉన్న మేడం ని మనం ఈ రోజు హార్టీ వెల్కమ్ మేడం. మీకు క్లాప్స్. మేడం పేరు ప్రసన్న లక్ష్మి మేడం. ఓకేనా నాన్న? Girls, which country invented mathematics? Mathematics ని ఇన్వెంట్ చేసింది ఎవరు? Which country invented mathematics? గట్టిగా చెప్పు. గ్రీస్. ఆన్సర్ రైట్. నెక్స్ట్, the longest side of a right angle triangle is called as. లాంగెస్ట్ సైడ్, ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో లాంగెస్ట్ సైడ్ ఏమని పిలుస్తారు? 8th బాయ్స్. లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇందాక వాళ్ళు చెప్పారు. 8th గర్ల్స్. లాంగెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ మీరా, విచ్ నోన్ యాజ్ హార్డీ రామానుజన్ నెంబర్? హార్డీ రామానుజన్ నెంబర్. అమ్మాయి మీరే. లేదు, అక్కడికి అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి బాయ్స్. ఓకే, మీరా. విచ్ నోన్ యాజ్ హార్డీ రామానుజన్ నెంబర్? 1729 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మా మీరా, హూ డిక్లేర్డ్ శ్రీనివాస రామానుజన్స్ బర్త్డే యాజ్ నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డే? వెన్ డిక్లేర్డ్ శ్రీనివాస రామానుజన్ బర్త్డే యాజ్? హూ డిక్లేర్డ్ శ్రీనివాస రామానుజన్స్? Who declared Srinivasa Ramanujan birthday as National Mathematics Day? 10th boys. 10th boys. 10th boys. Hey, ఒక్క క్వశ్చన్ చెప్పండి రా 10th boys. 9th girls. 10th girls. 9th. గట్టి చెప్పమా. మన్మోహన్ సింగ్. కరెక్ట్ మేడం. 9th గర్ల్స్. నెక్స్ట్ మీరా, విచ్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హ్యూమన్ కంప్యూటర్? హ్యూమన్ కంప్యూటర్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు? శకుంతలాదేవి. 10th బాయ్స్. నెక్స్ట్ 10th గర్ల్స్. వేర్ డిడ్ శ్రీనివాస రామానుజన్ బార్న్? తమిళనాడు. కరెక్ట్ ఆన్సర్. 9th గర్ల్స్. హూ ఇస్ ద నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నెంబర్స్? ఫాదర్ ఆఫ్ నెంబర్స్, సంఖ్యల పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారు? నెంబర్స్, ఫాదర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. 8th బాయ్స్. తెలీదు. ఒక తీరం కూడా ఉంది, ఎవరైనా చెప్పచ్చు. పైథాగరస్. 9th బాయ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమా. వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ రైజ్ టు పవర్ 0. 0. రాంగ్ ఆన్సర్. వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ రైజ్ టు పవర్ 0. 9th బాయ్స్. చూడమా. బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డీలింగ్ విత్ డేటా అండ్ ప్రాబబిలిటీ. స్టాటిస్టిక్స్. 10th గర్ల్స్. లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ మా. క్వశ్చన్ బాగా. ఏ నెంబర్ డివిజిబుల్ ఓన్లీ బై 1 and itself is called ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇంకో క్వశ్చన్ అడగాల్సిన పని లేదు. ద విన్నర్ ఇస్ 9th బాయ్స్. క్లాప్స్ కొట్టండి మా.
మేఘన 81 out of 100. మేఘన. సెకండ్ విన్నర్ నిత్య 75 out of 100. అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ మహిత 74 out of 100. నందీష్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్ అందరూ చాలా బాగా చేసుకొచ్చారు. సో ద బెస్ట్ యాక్టివిటీ ఈస్ 9th గర్ల్స్ శ్రీజ అండ్ టీమ్. అటు వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ మా సెకండ్ ప్రైజ్ 9th క్లాస్ గిరీష్. వినీలండి, ఇవ్వండి మేడం, మీరు ఇవ్వండి. అదేం ఇప్పుడు క్లాస్ ఇస్తుంది, డైలీ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ 8th క్లాస్ సెకండ్ ఇతిహాస సెకండ్. నెక్స్ట్ 7th క్లాస్ మేడం. సెకండ్ ప్రైజ్ ఇద్దరు వచ్చేసి నెక్స్ట్ 8th క్లాస్ ఫర్హానా. బాయ్స్ రే రారా.